Yesterday I told you how self is more important than anything else at the present state of human awareness. When you are at the human awareness, first thing that should happen to you is to feel yourself. As Sri Krishna has said, Atmane Atmane Tushtaha. Unless and until you reach your Atma, your spirit, you are not going to get the satisfaction of achieving anything. Because Kundalini, which you see here, seated in the triangular bone, which we call as the sacrum, that means Greek knew about it. Greek knew about the sacrum bone. Otherwise they would not have called it a sacrum, means sacred. Even when I went to Athens, I was surprised that Athena, the word Atha, comes from Sanskrit, means primordial. And she had a snake-like thing in her hand with all the chakras. So the Greeks knew about it. And when I talked to them, they told me that it is a fact that Indians came much before Alexander. We had rapport with Indians much before Alexander. And they told us about the primordial mother and her three powers. It is very amazing how they knew all about it. And then it all got lost because of the extroversion moving out from reality. So this bone, sacrum bone, contains, or here resides the Kundalini in 3.5 coil. This is the power of our pure desire. The pure desire is the desire when it is manifested should give you full satisfaction. For example, some people seek it in power. They indulge in power, some seek it in possession, some seek it in other things. But all these seekings do not give them satisfaction. If they could give satisfaction, then there would have been no problem. Because once you buy a car, then you want to buy something else, and then you want to buy something else. You start moving from one to another, and as economics says that in particular a want is satiable, but not in general. So we have to understand that the wants that we have, the desires we have, are not pure desires, but are impure desires. And when we deal with them, we never get that satisfaction. For example, somebody wants to do something. He does it, but he doesn't get any satisfaction out of it. The only way you can get satisfaction is that you become one with the divine. And this power of desire, which is a pure desire, is residing in each and everybody's triangular bone. But we are lost. We are seeking our pleasures, our joys into wrong things. We think that by doing this or by doing that, by buying this or becoming that, we'll be completely, fully satisfied, which we ultimately discover. In an evolutionary state, such people, when they discover that the joy is not in all these things, there is no happiness in this kind of thing. We have to go beyond this. Once they discover this, then they become a special category of people. And these special category of people are the seekers. Of course, today I find so many seekers are lost. Especially in America, they are lost in various ways. We would say in all the cults or in all other things like drugs or homosexuality or whatever you may call it. They are lost into these, into violence. Many are indulging into violence or doing all kinds of things which are not for their ascent but are degrading and will take them down, not to their seeking but to their hell. But it is happening today. You can see it very clearly. It is happening because human beings do not understand that human awareness is a transitory phase. You have to go beyond it, and that beyond stage, the stage we have to reach, is the stage of yourself. To begin with,
You have to become, first of all, self-realized, meaning you are to be born again. And to be born again, you have to allow the Kundalini to work it out. So, what do we do? As people said, I told you yesterday, it is effortless, it is without any money. It just happens spontaneously. Now, it happens that an enlightened light can enlighten another light. In the same way, I may be able to enlighten you, but you can enlighten many others. Like in India, we have someone who has enlightened 10,000 people and has done so much good to people that it is amazing. Even there are people like the President of India, we can say the President of the High Court, Judge of the Hague High Court, which is the World High Court, the President of that, he's got his realization and he's a Sahaja. So we have people of that caliber who are Sahajogis and who have felt the vibrations, who have become self-realized. But they are very humble people, extremely humble people. Indians are basically humble and they know who is a saint and who is not a saint. They are so sensitive that they know who is a saint, who is not a saint. But in the West, as we have now lost our power to feel the saintliness in a person, we do not know who is a saint, who is not a saint. So the first thing that has to happen to you to understand who is a saint, who is not a saint, is first to get your realization. Without the spirit expressing itself into your awareness, into your attention, you cannot make out who is a saint or who is not a saint. Like they crucified Christ for no reason at all, and they worshipped Hitler. The Jews, they refused to accept Christ. They refused. They said, no, we don't accept Christ, because Christ said that I am dying for your sins. They said, no, we don't believe in that. We must suffer. So they suffered. They had sufferings. If you ask for suffering, you will have sufferings. But if they had accepted Christ, at least one thing would have happened, they would not have suffered. They asked for sufferings. They thought, unless and until we suffer, we cannot go to God. This was a very wrong idea, because Christ himself was a Jew. Himself, he took birth among the Jews. And it was the Jews he came to save. But they are the ones who refused to accept him, because they were blinded. They didn't want to see the point. In the same way, it has happened in every century. Any time any incarnation came, people did not want to accept. Not in India. I would say Indians are much more sensitive to spirituality because they are not so materialistic. They understand, because we have been for ages seeking and seeking from traditionally. So we know what this seeking is, what it means. For me, it's not difficult to talk to them about Kundalini. There I start on a different level altogether, because they know everything, whatever I'm talking, they know already what it is. Maybe not in the cities where the people are westernized, but they know. But for other people, I have to start it from A to Z. So this is the Kundalini we have got in 3.5 coils, and it has a mathematical calculation. Now, it's only Indians and the Buddhists from Indians, I would say, believed in the non-being. They believe there's a non-being, being and non-being. What is that state of non-being? When you become the non-being, means when you go beyond your conditioning and ego, then you become the non-being. And once you become the non-being, then nothing can touch you. As I told you yesterday, who are standing in the water have fear of getting drowned in the water. But if you go to the boat, then you start seeing that the water is down below, it is not going to touch you. That state has to be achieved, is a non-being, is the fourth dimension within us. This is called also in Sanskrit as Turiya Dasha. Now you might say, why in India? These people discovered all that. See now, the reason is India is a very ancient country. And there we didn't have these problems that you had to face when you came to America. You had to face the nature to begin with. Our nature is very kind. We can live under a tree, eat the fruits of the forest, and can enjoy ourselves. We don't need much in that country to cover ourselves or to have any elaboration. So the attention has been always inside to find out why are we here, what are we doing. ఈ వేళటి శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రవచనము
తెలుగు అనువాదము. ఇది 1985. నీ ఆత్మను నువ్వు చేరుకోనంత వరకు సంతృప్తిని పొందలేవు. దీని గురించి శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. స్వయం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. మానవుని అవగాహనలో మొట్టమొదటిగా మీ గురించి మీరు అనుభూతి చెందడం ముఖ్యం. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ ఆత్మను నీవు చేరుకోలేవో నువ్వు సంతృప్తిని పొందలేవు అని. కుండల్ని మన వెన్నెముక యొక్క కింది భాగంలో ఉన్నటువంటి ఆ త్రికోణాత్మక భాగంలో ఉంది. మనం ఆ భాగంను సాక్రమ్ బోన్ అంటున్నాము. ఈ విషయం గ్రీకులకు ముందే తెలుసు. సేక్రం అనగా పవిత్రమైనది. శ్రీ మాతాజీ గారు ఏథెన్స్ కి వెళ్ళినప్పటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అథీనాలో ఉన్నటువంటి అథ అనేటువంటి పదము సంస్కృతం నుంచి ఉద్భవించింది. తన చేతిలో పాము లాంటిది ఉంటుంది, అందులో అన్ని చక్రాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా గ్రీకులకు ముందే తెలుసు. అలెగ్జాండర్ కంటే ముందే కూడా భారతీయులకు ఈ విషయాల యొక్క అవగాహన ఉంది. అయితే గ్రీకులకు అన్ని విషయాలు తెలిసినప్పటికీ ఈ యొక్క ప్రాపంచిక విషయంలో పడినందువలన వాళ్ళు అన్నిటినీ కోల్పోయారు. పవిత్రమైనటువంటి ఇచ్ఛ వలన పూర్తి సంతృప్తి లభిస్తుంది. కానీ ఈ ఇచ్ఛ అనేది వస్తువుల పట్లనో విషయాల పట్లనో ఉండటం వలన దానిని మించి ఎదగడం లేదు. మరి దీనికి అంతు లేదు. ఒకదాని తర్వాత మరొకటి వస్తూనే ఉంటుంది. అందువలననే శుద్ధ ఇచ్ఛ ఉండాలి. ఇదంతా కూడా శుద్ధ ఇచ్ఛ వలననే సాధ్యమవుతుంది. అది ఎప్పుడవుతుంది? భగవంతునితో ఏకమైనప్పుడు. ఇది మన అందరిలోనూ ఉంది. జీవ పరిణామ క్రియలో భగవంతునితో ఏకమైనప్పుడే వీటన్నింటినీ అధిగమించి వెళ్ళగలుగుతాము. అటువంటి వారే నిజమైన అన్వేషకులు. మరి అన్నిటినీ అధిగమించి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మిమ్మల్ని మీరు అన్వేషించుకోవాలి. నీ లోపలికి నీవు వెళ్ళాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కారము, మళ్ళీ పుట్టాలి అనగా మీ లోపల ఉన్నటువంటి కుండలి యొక్క పుట్టుక జరగాలి. ఎటువంటి ప్రయత్నము చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఇది అప్రయత్నంగానే జరుగుతుంది. మీకు వచ్చినటువంటి ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం వలన మీరు ఎందరిలోనో వెలుగును ప్రకాశాన్ని తీసుకొని రాగలుగుతారు. క్రీస్తు జూగా జన్మ తీసుకున్నారు వాళ్ళందరినీ కాపాడేందుకు, వాళ్ళ యొక్క పాపాలన్నింటినీ భరించేందుకు. కానీ వారెవ్వరూ కూడా క్రీస్తును ఒప్పుకోలేదు. క్రీస్తును తిరస్కరించడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఇలా చెప్తున్నారు, మన లోపల ఉన్నటువంటి అహంకారంను మరియు నిబంధనలను ఉల్లంఘించినప్పుడే అన్నింటికీ మించి వెళ్ళగలుగుతామని.
లేకపోతే ఆ స్థితిని పొందలేము. తురియ దశ. శ్రీ మాతాజీ ఇలా చెప్తున్నారు, భారతదేశంలో ఎలాగైనా ఎక్కడైనా ఉండి బ్రతకొచ్చు. అంటే ఏ చెట్టు కిందనో ఏ అడవిలోనో ఉండి కూడా బతకడం చాలా సులువు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కానీ ఇతర దేశాల్లో అలా కాదు. మీరు ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకుంటారో అప్పుడే మీ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రకాశాన్ని చూడగలుగుతారు. సహజ యోగాలోనికి వచ్చిన వారు చాలా వరకు మారిపోయారు. వారి ప్రవర్తనలో తేడా కనబడుతున్నది. బికమింగ్ అనేటువంటిది వారిలో జరిగింది. మరి ఇలా మార్పు రాని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది సహజయోగాలో ఉన్నారు. శ్రీ మాతాజీ మనల్ని ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు, నువ్వు అడగాలి, నీకు ఏం కావాలి అనేది నువ్వే తెలుసుకోవాలి. నీ యొక్క అన్వేషణ నీలోనే కొనసాగాలి అని. మనకు ఎలాగైతే న్యాయ వ్యవస్థ ఉందో అలాగే భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో కూడా ఈ న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది. ఏది ఏమిటి అనేది భగవంతుడే చూసుకుంటాడు. శ్రీ మాతాజీ గారు చేతనావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, మరి మనము పూర్తిగా ఎడమ భాగం వైపు అనగా లెఫ్ట్ సైడ్ వైపు ఎలా వెళ్తారు, మరి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, కుగురువులు ఎలాగ ప్రవర్తిస్తారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే వారిని ఎలా మంత్రముగ్ధులను చేస్తారు, తిరిగి వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలోనికి ఎలా చేర్చుకుంటారు అనేటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా మనకి తెలియపరిచారు. శ్రీ మాతాజీ గారు లెఫ్ట్ సైడ్ గురించి చెబుతూ వివిధ కారణాల వలన ఎడమ పార్శ్వంలో పడిపోయినప్పుడు వివిధ రకాలైన వ్యాధులకు గురవుతారు. ఆ వ్యాధులను గుర్తించినప్పుడు ఆయా చక్రాలను గుర్తించి వాటి శుద్ధి చేసుకోవడం వలన ఆ వ్యాధిని నయం చేసుకోవచ్చును. అది ఏదైనా కావచ్చును. ఉదాహరణకు శ్రీ మాతాజీ గారు ఇక్కడ క్యాన్సర్, మల్టిపుల్ స్క్లీరోసిస్ గురించి చెప్పారు. బ్లడ్ క్యాన్సర్, గ్యాలబియన్ క్యాన్సర్ గురించి కూడా వివరించారు. తల్లులు చాలా చలాకీగా ఉండి బాగా హెక్టిక్ గా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క క్యాచెస్ ని తీసుకుంటారు. ఇవి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి క్యాచ్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అని చెప్పి మనకి విశదపరిచారు. లెఫ్ట్ ఆజ్ఞ మరియు లెఫ్ట్ స్వాధిష్టాన వలన మనకి పొసెషన్ గురవుతారు. తర్వాత హార్ట్ లేదా విశుద్ధి చక్ర యొక్క క్యాచ్ అయినట్లయితే వాళ్ళు పిచ్చివాళ్ళు అవుతారు. కానీ సహజ యోగాలో వాళ్ళు బాగవుతారు. శ్రీ మాతాజీ గారు అంటున్నారు, అలాంటి వాళ్ళని బాగు చేయడానికి చాలా శ్రమ పడాల్సి ఉంటుంది, చాలా కష్టమైనటువంటి పని అని. సహజ యోగాలో అన్నీ సాధ్యమవుతాయి. సమతుల్యంలో ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ లో బాగా ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ కి రావాలి. ఈ యొక్క అసమతుల్యతలో ఉన్న వాళ్ళు పైన పేర్కొన్నట్టుగా రకరకాలైనటువంటి వ్యాధులకి లోనవుతారు. రైట్ సైడ్ వలన బ్లడ్ ప్రెషర్, కిడ్నీ, హార్ట్ కి సంబంధించినటువంటి
సమస్యలు, లివర్ సిరోసిస్, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఒక ఉదాహరణగా క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైతే రైట్ సైడ్ యాక్టివిటీ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి క్యాన్సర్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. కానీ వాళ్ళు పూర్తిగా రైట్ సైడ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళ యొక్క అహంకారంలోకి బాగా వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ లోనికి రావాలి. ఎడమ పార్శ్వంలోనికి వెళ్ళినా, కుడి పార్శ్వంలోనికి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్ లేదా సమతుల్యతలోనికి వచ్చినప్పుడే అన్ని సక్రమంగా జరుగుతాయి అని శ్రీ మాతాజీ విన్నవిస్తున్నారు. మరి ఇంకొక మాట కూడా ఇక్కడ చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. ఈ రైట్ సైడ్ లేదా కుడి పార్శ్వంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది చాలా ఎక్కువ అయినప్పుడు వారు ఎవరితోనైతే ఉంటారో, ఫ్రెండ్ కావచ్చు, కొలీగ్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లోనికి ఈ యొక్క వ్యక్తి వెళ్తారు. వాళ్ళలో అహంకారం బాగా ఎక్కువైపోతుంది. అందరినీ డామినేట్ చేస్తారు, డామినేట్ చెయ్యాలని చూస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు గ్రూప్స్ గా అయ్యి రకరకాలైనటువంటి ఒక యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే సమాజానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు చేయడానికి ఉద్యుక్తులవుతారు. మరి అటువంటి వాళ్ళని ఆపడము సాధ్యం కాదు. ఒక్క పని వలన మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. అది వాళ్ళ యొక్క కుండలిని ఉత్థానం చేయడము. కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు వినాశనం గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి పనులే చేస్తారు, సమాజానికి, దేశానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు. ఎప్పుడైతే కుండలిని యొక్క ఉత్థానము జరిగి బ్రహ్మరంధ్రము, సహస్రారము చేరుకుంటుందో, ఈ బయట వైపు ఉన్నటువంటి చిత్తము లేదా అటెన్షన్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది. అప్పుడే ఆ వ్యక్తి బయట ఉన్నటువంటి అన్నిటినీ వదిలేస్తారు. మనం అంటాము చిత్తము జ్ఞానవంతం అయింది అని. మీరు మీ జీవితంలో ఏం కావాలనుకుంటున్నారు? ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు? మీరు అనవసర విషయాల గురించి వెళ్తూ మీ యొక్క టైంని వేస్ట్ చేస్తారా? మీ యొక్క మనసును ఓపెన్ చేసుకోండి. మరి ఈ భూమి మీద ఎందుకు వచ్చారు అని ప్రశ్నించుకోండి. మానవుని నైజం ఎలా ఉంటుంది అంటే దేనిని కూడా తొందరగా ఒప్పుకోరు. మరి ఒప్పుకోవాలంటే పలు రకాలైనటువంటి అడ్డంకులు ఉంటాయి. ప్రజలకు చాలా మందికి తెలియదు ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి. అసలు ఈ జీవితంలో ఆత్మ సాక్షాత్కారంలో వారు పొందగలరా? మరి లేదంటే ఇంకో జన్మ పడుతుంది ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని చేరుకోవడానికి. మీ యొక్క చిత్తంను చూసుకోండి. మీ చిత్తంను మీరే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చును. మీ యొక్క చిత్తంను పవిత్రముగా ఉంచుకోండి. విదేశాల్లో వ్యక్తులు ఎవరైనా కోపం వచ్చినప్పుడు సర్వసాధారణంగా ఐ హేట్ యు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. కానీ భారతదేశంలో అలా ఎవరైనా అంటే పిల్లలు కానీ ఎవరైనా చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలాంటి పద్ధతులు సరికావని. భారతదేశంలో దాతృత్వము, నీతిగా ఉండటము, పవిత్రముగా నిశ్శబ్దంగా ఉండటము,
సర్వసాధారణంగా కనపడే లక్షణంలో పవిత్రత లేదా ప్యూరిటీ అనేది ఆత్మ సాక్షాత్కారం వలననే సాధ్యం అవుతుంది. అమాయకత్వము మూలాధార చక్రం యొక్క ముఖ్య లక్షణము. మరి రెండవ చక్రం ద్వారా సృజనాత్మకత అలవర్చుకుంటున్నాము. ఇదివరకు ఎప్పుడూ చెయ్యనివి ఇప్పుడు చేయగలుగుతారు. మూడవ చక్రము మీరు ఏదైతే కోరుకుంటారో దానిని తెలియజేస్తుంది. మీ లోపల ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ తత్వము మేల్కొన్నప్పుడు, మరి లక్ష్మీ తత్వము అనగా మీ గురించి మీరు చక్కటి అవగాహనతో ఉంటారు, సంతృప్తితో ఉంటారు, మీ యొక్క ఉనికికి పలు రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. సంతృప్తి అనేది ఎక్కడో లేదు, మరి మనలోనే ఉంటుంది అని లక్ష్మీ తత్వం ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతారు. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు, యోగక్షేమ వహామ్యహం. యోగాను తెలుసుకోండి, యోగాను చేరుకోండి, మీ యొక్క క్షేమమును నేను చూసుకుంటాను అని. ఇంకా ఈ మహాలక్ష్మి తత్వంలోనే రాజ్యలక్ష్మి తత్వం గురించి చెప్తున్నారు. ఇలాగా ఒక మంచి భార్యగా, మంచి భర్తగా పిల్లలను చూసుకుంటూ సమాజంలో చక్కగా ఉండటం ద్వారా మీ యొక్క సంసారంను చక్కదిద్దుకుంటారు. మీ యొక్క ఆత్మను చూస్తూ సంతోషిస్తారు, సమతుల్యంలో ఉంటారు, జ్ఞానముతో ఉంటారు. మన సమాజంలో చాలా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు వీటన్నిటినీ కాకుండా ఇంకా మించిన దాన్ని కోరుకుంటారు. మరి అది ఏమిటి, ఎక్కడ ఉంది? సహజ యోగాలో ఆధ్యాత్మికతనే నిజమైన సంపద, నిజమైన సంతోషంను ఇస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రకాశిస్తారో అప్పుడే ఆ ప్రకాశాన్ని ఇతరులకు పంచగలుగుతారు. ఇది అప్రయత్నంగా జరుగుతుంది. మీ దగ్గర ఉన్న దాన్ని సాధువులలాగా ఇతరులకు ఇవ్వగలుగుతారు. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసమే రెడీ చేశారు, మీరు దాన్ని అందుకున్నారు అని శ్రీ మాతాజీ గారు వివరించారు.